إكسبريسو. مواصيل 9:30 نهاركم زين، نهاركم مبروك برشا مواضيع نحكيو فيها اليوم في برنامجكم. بعد شوي يكون معنا السيد طارق فتيت رئيس مازال كي تسلم رئاسة لجنة التنمية الجهوية في مجلس نواب الشعب، يكون حاضر معنا. بعد نحكيو على برنامج اللجنة، برنامج عمل أيضا تكون معنا سيدة وفاء مخلوف اللي تم اختيارها من قبل وورد ايكونوميك فورم كيونغ جلوبال ليدر. هكا وأكثر في برنامجكم الطريقة تكون لنا مع سيد قيس سلامي رئيس جامعة تيك تبع لوتيكا وعضو مكتب التنفيذي لوتيكا بيان سور. صباح الخير سي قيس، مرحبا بك. صباح الخير سي وسيم، صباح الخير كافة المستمعين. فرصة اون فا لو بوان بالطبيعة على القطاع اليوم، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونحيي برشا المستمعين بالطبيعة المتفاعلين معنا بالأسئلة. أكيد باش نحكيو على برشا حاجات، حتى الكادوية، حتى بيان سور تيك سي توجور داكتواليتي. اليوم قطاع مهم يظل. شنو لي شيفر جدد نتاعكم بالنسبة للبي بي؟ تمثلوا قداه اليوم؟ هو تقريبا 7.5% du PIB. يظل قطاع اليوم يخدم برشا معناتها في تونس à forte valeur ajoutée، donc un secteur vital بالنسبة للاقتصاد بلادنا، un secteur d'avenir. كتسمح سي قيس بتاتر في البداية خلينا نذكروا أهم المحطات تاع ممكن السنوات الماضية. نعرفوا بوكو دانونس بوكو بروجي سا الواحد يذيع فيهم، ما تشاف انه اللي تابعنا هو الكبير وهو الصغير. خلينا نرجعوا بتاتر ان بو ليستوريك، شو ما اللي دات كلام تاع السنوات الماضية في الميدان نتاعكم فيما يخص لي بروجي كونتي امورسي، لي ريونيون الكبار اللي صاروا اتسيتيرا. بارك الله فيك سي وسيم. والله كان نرجع شويه effectivement للتاريخ، ممكن اون فا راكونتي ليستوار معناها شنو اللي صار، وسورتو احنا شنو زاد شنو اللي عملناه دوبي سارتان نومبر داني. احنا دابور نتذكر اللي حتى قبل الثوره ان طونك جامعه وكغرف كذلك نشطنا خاصه في الميادين d'abord au niveau de l'international, ونشطنا زاد كذلك au niveau du national en proposant toujours des projets de grande envergure, des projets ce qu'on appelait mobilisateurs اللي يمكنوا التشغيل ويمكنوا الديجيتاليزاسيون. هذا بدينا فيه من وقت معناها من قبل الثوره avec مع العديد من الوزراء. وبعد الثوره قررنا باش نبدلوا الديماج، خاطر on a constaté que les choses n'avançaient pas comme on le voulait en tout cas. وخاصة بعد الانتخابات أكتوبر 2011 قلنا on va institutionnaliser les relations بين public privé باش ما نقعدوش كل مرة de manière ponctuelle فما مشاكل في القطاع، فما مشاريع ما تخرجش، نجيو نحكيو مع الحكومة ونقولوا فما المشكلة هذه donc de manière ponctuelle. قلنا on va créer une relation permanente ما بين القطاع الخاص والحكومة de sorte à ce que à part أنه نعطيو أفكار ونعطيو اقتراحات مشاريع واقتراحات معناها تحسين القطاع، نعملوا مع بعضنا لو سويفي دو رياليزاسيون باش كوم سا نبداو مع بعضنا اون كونفيرج دون لو ميم à la fois dans les objectifs et dans le suivi et dans la réalisation. وهذا جوست باش نتذكر احنا كجامعه on a toujours été une fédération à double rôle, un rôle de force de proposition, un rôle constructif et un rôle aussi bien sûr syndical pour défendre les intérêts du secteur. Ça va de soi en tant que patronat. دونك وقتها بدينا مع سي منجي مرزوق اللي ديما نذكره الحقيقه بالخير، وهو حاليا وزير الطاقه والمناجم ويجم ياكد الكلام هذا. احنا قابلناه اول مره كوزير التكنولوجيا والمعلومات، قلنا له اقترحنا عليه انه جوستومون اون انستيتيوشناليز سيت ريلاسيون، ونعملوا وقتها اقترحنا معناها بثاق معناها الكونسي استراتيجيك دو نيميريك اللي هو مش يكون كونسي استراتيجيك بوبليك بريفي اللي بريزيدي بار لو شيف دو غوفرنمون. سيتي نوت بروبوزيسيون، خاطر قلنا لازم ناكدوا انه دوينافون داير اون بارل بلو دو تيك تو سامبلومون اون بارل ديكونومي نيميريك. والايكونومي نيميريك الناس الكل تعرف، ولازم الناس الكل تعرف كذلك انه النيميريك يكونسيرن لونسومبل دي ليكونومي اي لونسومبل دي سيكتور. دونك سي ان رول ترانسفيرسال، سي ان رول اوريزونتال. دونك هذاك علاش مهم جدا ان الكونسي استراتيجيك يكون بريزيدي بار لو شيف دو غوفرنمون، خاطر سي لوي كي ا سو رول ترانسفيرسال ويأكد كذلك اهميه هذا القطاع. احنا طول الوقت دوبي دي زاني تونس نقولوا قطاع التكنولوجيا كما كنت تقول تو قطاع هام واستراتيجي وكذا كذا، مي يلزم في الفعل. دونك والفعل في ماجور باش نثبت الكونسي نيميريك تو ما صار. لا الكونسي نيميريك صار اونتر تون، دونك انا جوست معناها سيتي ليدي بدات وقتها. سا بري دو تون بور فير لو ديكري تو سا مع سيمون الجزائر قلنا ما سالش اون فا افونسي. دونك سي لا بور ريفينير دات كلي اللي قعدنا ديما نخدموا دو مانيير بيرمانونت انسامبل ما بين الجامعه وما بين الوزاره وقتها، وعملنا تبرقه لا دات تبرقه وقتها سيتي اون جوان 2012 باش خرجتوا من تبرقه اون كونكلاف، خرجنا بين قطاع خاص وقطاع عام، اجتمعنا وخرجنا بالجوستومون من الاستراتيجيه تونيزي ديجيتال. سي لا où la première fois تخرج une vision commune, une stratégie commune qu'on a appelée Tunisie Digital 2018 à l'époque. Et
معناها وهذه زاد حتى معناها سي لا بروميير فوا حتى في تونس وحتى بارابور لو زوت سيكتور ومش حتى في تونس لا بروميير فوا حتى دون ديفيرونت بارابور لا ريجيون تنرجع له الشيء هذا انه يجتمع قطاع خاص قطاع عام دو مانيير معناها كونسونتري ويخرج افيك اون فيزيون كومون اون استراتيجي كومون وبرشا وزراء حتى افريقيين ولا اوروبيين فريمون ils ont beaucoup félicité cette démarche بعد تبرقه جوستومون هذا ذكروا في نعم هذا 2012 دونك بعد il y a eu des réunions de travail pour stratégie 2018 اللي المفروض سي 2014 2018 voilà اللي مازال ما خرجوا فهم منها شيء les axes stratégiques donc de l'axe infrastructure l'axe e-government l'axe معناها e-business l'axe usage innovation etc et e-gov donc بعد جينا en fait جات الحكومة الترويكا جات حكومة مهدي جمعة on a nous en tant que fédération insister sur la continuité du processus. À chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a un changement de démarche, changement de واحد. Donc, on a assuré cette continuité. Donc, kif, Maassi Toufik Jas à l'époque, il a adopté la même démarche, il a continué sur le même processus. On a كمان بعضنا et وعملنا وقت قربة. Donc, c'est une autre fois une rencontre publique-privée pendant 3 jours en conclave pour, alors cette fois-ci, alors c'est bon, la stratégie est عملت, la vision est عملت. Les axes, on les a identifiés. Maintenant, il faut passer à la concrétisation de tout ça. Donc, on a décliné les axes stratégiques en projets concrets. Des projets, d'où l'e-santé, l'e-tourisme, l'e-gov, etc. Donc, on a identifié pratiquement une soixantaine de projets, même des projets prioritaires, même des projets moins prioritaires. Mais en tout cas, on les a tous identifiés. Et le résultat de Khorba, c'est que Kharajna, pour chaque projet, une fiche projet assez détaillée, fait la date objective, fait le budget, le nombre d'emplois que ça va créer, de manière assez... معناها ريغوروز دونك هذا هو الريزولتا تاع قربه سيتي معناها كيما تقول ان كلاسور او يا une liste de projets bien identifiés et bien clairs où كلهم avec un impact très important pour la Tunisie un impact d'abord pour l'emploi c'est comme ça qu'on a sorti les chiffres de 100 000 emplois aujourd'hui l'objectif de Tunisie digitale c'est 100 000 emplois, même 50 000 emplois au niveau de l'offshoring avec le programme Smart Tunisia et 50 000 emplois grâce et à travers les grands projets les grands projets mobilisateurs et c'est des projets qui concernent l'e-transport, l'e-santé, l'e-tourisme, l'e-government, l'e-administration, l'e-citoyen, l'e-marketplace, c'est des projets. C'était un budget global تقريبا En fait, c'est كل واحد عنده البudget بتاعها donc chacun son budget ça peut être de 3 millions de dinars ça peut être 25 millions de dinars كل واحد عنده on a identifié chaque projet avec son budget et les emplois 50 000 emplois pour ces projets-là plus 50 000 emplois pour l'offshoring donc المهم انه معناها c'est déjà بدينا نمسوا on a commencé à toucher les choses et on a commencé et là on a des choses concrètes لازم نخرجهم Donc, l'impact est très important pour la Tunisie, les projets d'Oman. L'impact d'abord. أنا مش حاب نعمل سسبانس ولكن كنت تسمح سي قيس جوستومون فاصل قصير تو سويت نرجعوا نحكيو على الامباكت باش نحكيو زاد على ليتا دي ليو اليوم كونكريتمون دونك فما من هذا الكل شقعد من هذا الكل فاش قدمتوا ليتا دي ليو ان بو دو سيكتور اي بي عملتوا اون كونفيرونس يا با لونتون شو اللي يتحرك وين وصلتوا اليوم هذا الكل نرجعوا نحكيو عليه بعد شويه مع السيد قيس سلامي رئيس جامعه التكنولوجيا والمعلومات والاتصال تبع لوتيكا وعضو مكتب تنفيذي في لوتيكا كيف تو سويت إكسبريسو مواصلة 9:30 نهاركم زين نهاركم مبروك نصيحة حوار مع السيد قيس السلامي رئيس جامعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصال وعضو مكتب تنفيذي وتشيكا جدولك تحية سي قيس مرحبا دونك حكينا على تبرقة حكينا على قربة حكينا على اوتر شو عملتوا مع بين القطاع الخاص والقطاع العام كونكريتمون لامباكت نتاع هذا الكل او توكا لامباكت فولو ولا لامباكت اللي مبرمجينه معناتها شو يكون هو لامباكت كل دابور فما D'abord, l'impact sur l'emploi, 50 000, 100 000 emplois en tout, même 50 000 emplois grâce à ces grands projets mobilisateurs. L'impact, d'abord, pour le citoyen, bien sûr. Parce qu'on s'est donné dans Tunisie Digital une vision commune. Cette vision, elle consacre le fait que le numérique doit être vraiment un moteur de transformation socio-économique pour le pays. Donc, aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie et même le citoyen, tous les secteurs doivent comprendre que sans numérisation, sans le numérique, ils peuvent plus se développer aussi bien au niveau national qu'international. Donc c'est très important. Le patient kiff, on n'introduit pas le numérique dans la santé
l'introduction numérique va apporter beaucoup de plus pour la santé du patient. Le tourisme, kiff. Aujourd'hui, on ne peut plus faire le tourisme sans numérique. Le citoyen, kiff, les démarches administratives, on commence à être dans des années-lumière de retard par rapport à d'autres pays européens qui étaient au même niveau que nous il y a une vingtaine d'années. Donc le citoyen, le bénéfice, quand il y a une numérisation, quand il sort un passeport, quand il sort une carte d'identité, quand il sort toutes les démarches administratives, ça c'est un impact important pour le citoyen. Donc l'impact sur la numérisation des services, aussi bien pour le citoyen, pour le tourisme, pour les patients, etc., et pour les entreprises, en termes de compétitivité nationale et internationale, l'impact pour l'emploi, l'impact pour le secteur lui-même du TIC et du numérique. Cet impact, pour des projets comme ça, d'abord, c'est à la fois des entreprises tunisiennes, purement tunisiennes, mais aussi des entreprises étrangères installées en Tunisie. Mais aussi, ça va créer une dynamique de l'écosystème. Il y aura des regroupements, il y aura des consortiums, il y aura des partenaires des entreprises étrangères ou nationales. Donc, déjà, c'est un impact direct. Ensuite, il y a un impact à moyen terme. Quand on réalise ces projets-là, il y a un savoir-faire qui va être fait et un know-how qui va être réexporté. Quand on fait un projet Fitoun, bien sûr, ce savoir-faire va être exporté en Afrique, en Europe. Sauf le cas de Vermeeg, justement, avec le projet télécomposation en 2001 déjà. Quand ça a été fait en Tunisie, regarde, il faut voir l'impact que ça a donné au niveau international et l'envergure qu'a eu l'entreprise au niveau international. Donc rien qu'un projet, regardez l'impact pour une entreprise ou pour un secteur. Et donc le bénéfice est tellement évident. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Juste pour ça, justement, le تاريخ كمان بقربة احنا كمان قلنا بعد قربة خرجنا في projet. Alors, effectivement, qu'est-ce qui reste? Il reste le plus important, la mise en œuvre de ces projets-là. Justement, la mise en œuvre, بعد قربة أكدنا على l'accélération de la mise en œuvre. وبدينا d'ailleurs من ديسمبر نتذكر نتذكر c'était 2014. C'était 2014, c'était juin, avril, juillet 2014. Mai, juin 2014. وبعد on s'est donné en novembre. Alors après Qorba, il y a eu des comités de pilotage pour faire avancer ces mises en œuvre. بدينا نلاحظوا في le retard في mise en œuvre من décembre 2014. وعملنا بحثك سي aussi في interview, j'ai commencé à dire attention. Alors, on a plutôt une conférence de presse. Où on a dit attention. Alors, on commence à prendre du retard dans la mise en œuvre. Donc, on a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Pour dire attention, il ne faut pas qu'on prenne plus de temps. Avec le nouveau changement du gouvernement, les nouvelles élections, il faut qu'on passe à l'action, il faut des action men, il faut passer à la mise en œuvre. La feuille de route Hadra, il n'y a plus que la mise en œuvre à mettre en place. Et le conseil stratégique le décret a été finalisé fin de 2014, donc en termes de finalisation du décret, ou pas début 2015. Mais où est-ce que ça bloque concrètement, اليوم؟ شو المشكل شو الوضع اللي انتم فيه حسب ما فهمت من كلامك معناتها ما تطورتش الامور. اي بي جو بونس سا ريمونت بيان لونتون معناتها مينيموم عندكم 10 سنين بيتيتر انتم في القطاع معناتها effectivement فما اللي قبلنا واحنا بعد من قبل معناها ce combat pour justement accélérer la digitalisation pour sortir les grands projets a commencé. On continue ce combat mais on a changé la démarche وعملنا quelque chose d'exceptionnel اللي هو ce partenariat public privé اللي هو exceptionnel. Par rapport aux autres secteurs, on a voulu introduire une sorte de politique industrielle pour le secteur. Chacun a des choses. Donc c'est quelque chose de bien réfléchi, une vision réfléchie, des axes réfléchis et des projets réfléchis. Et concrètement, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, et surtout que le constat, c'est que pour nous, en janvier 2015, la mise en œuvre doit démarrer. On a fait plusieurs réunions avec aussi bien le ministère de l'économie numérique qu'avec le gouvernement, les différents acteurs au niveau du gouvernement, pour dire, débloquons les choses. On a 2 réunions du conseil stratégique du numérique dans lesquelles on a demandé à faire sortir des projets, à prendre la décision de sortir concrètement des projets parmi les projets Tunisie Digital. Entre-temps, il y a un conseil stratégique, entre-temps, les choses n'avançaient pas. Donc aujourd'hui, on a peu de projets qui sont sortis de Tunisie Digital, et les situations actuelles, très peu. Ils sont à leur première phase.
فما ناخذ اكزومبل مثلا الاي توريزم في Tunisie Digital, dans le document, le fameux document qu'on a sur Tunisie Digital, la stratégie elle-même, le e-tourisme, l'objectif c'était de démarrer mars 2016. Aujourd'hui, on est déjà en mars 2016. L'exploitation. E-santé, ça devait démarrer, enfin au moins le projet devait être lancé à partir de janvier 2015. E-citoyen, les services pour le citoyen électronique, en septembre 2014, ça devait démarrer. ما نحكيش على البaiement électronique, على الموبايل payment اللي هما ils peuvent être un moyen de lutte contre le marché informel, على e-marketplace, une sorte de place de marché électronique pour les transactions entre les entreprises, entre clients fournisseurs via à travers la facture électronique تعملت. Facture électronique enfin تعملت oui, ça c'est une partie de sujet. Donc bon, c'est des exemples de projets donc bien sûr avec ça on n'a pas d'emplois qui sont créés. Avec ça, on n'a pas de réelle digitalisation de l'économie et des secteurs. Le citoyen continue toujours à faire la file d'attente et à subir des situations où les systèmes tahin, etc., où Stan Arja, les Rodois, etc. On a toujours les entreprises tunisiennes. Alors, il y a des entreprises, bien sûr, qui font l'offshoring, c'est très bien, et continuent à faire l'offshoring, c'est très bien. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair, les entreprises qui sont dans le secteur n'ont pas le choix. Et ils font de l'export, on les encourage toujours à le faire, c'est le plus important. Ou elles disparaissent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu entre-temps. Mais même celles qui font de l'export, elles le font avec leurs propres moyens. Et ce n'est pas le coup d'accélérateur qu'on aurait voulu donner. On rajoute des grands projets. Je trouve France, il y a une vingtaine d'années, je trouve tous les pays. Aujourd'hui, l'Estonie, et on voit des entreprises estoniennes, on voit des entreprises coréennes. Grâce à leurs marchés locaux, ils ont pu exporter et s'installer au niveau international. Ou pire que ça, aujourd'hui, d'abord, la plupart des marchés, quand il y a très peu de marchés qui sortent, et des projets qui sortent, et quand il y en a, ou quand il y en a, on voit encore des projets qui récemment, il y a eu le projet Promosport pour la gestion des paris, de 24 millions de dinars, un des rares projets de ce montant-là, qui a été aussi accordé à des entreprises, une entreprise européenne. Ça aurait pu être aussi un moyen pour encourager à le faire au moins une partie partiellement localement. Donc toute cette dynamique. الكل فما رئيس غرفة تجارة تونس تفاعل معنا يقول البلاتفورم نتاعهم دو اي كوميرس سي بريت ا ايت لونسي في الشوب دو كوميرس مي كل واحد مشيت ويحاول يدز مي لو بلو غرو حسب ما فهمت منك ني با في علاش بورسنتاج non, il n'y a pas un pourcentage scientifique, mais si j'estime, si je donne un pourcentage, peut-être 5% a été fait, 5-10% a été fait, pas plus. Bon, Smart Tunis aussi, la partie offshoring, on a toujours poussé et on est partie prenante aujourd'hui dans le comité de suivi d'évaluation. Malheureusement, le budget qui devait être alloué à Smart Tunis n'a pas été alloué à temps. Bon, il y a eu une petite partie qui vient d'être libérée il y a peut-être 2 mois, et tant mieux. Mais il a fallu beaucoup de temps pour le faire. Et voilà, il y a un problème de coordination entre le ministère des Finances, le ministère de l'économie numérique, qu'il faut plus avoir dans le futur. Ça a fait que tout le chantier Smart Tunis est retardé. Ça devait commencer de 2014 à 2018. On devait commencer à recruter. L'objectif, c'est 50 000 emplois et 6 000 emplois en 2014, 10 000 emplois en 2015. Aujourd'hui, on est seulement à une promesse de 5 000 emplois. Donc, un autre chiffre, il faut savoir une chose, le danger dans tout ça. Le danger, à part l'impact à le citoyen en termes de numérique, à part l'impact à le secteur. Mais il y a un danger pour l'emploi aussi. On a fait une étude, il y a une initiative qu'on lance aussi par rapport à l'emploi et au talent. D'ici 2020, on prévoit d'avoir 138 000 diplômés du secteur TIC. Le secteur, il a Tunisie Digital avec ses 80 000 ou 80 000 emplois, va pouvoir absorber 90 000 emplois, pas plus. Donc il y a déjà un manque de 40 000 emplois à pourvoir, en quelque sorte. Sans compter le fait que le niveau des diplômés, malheureusement, il doit être revu, ou les 90 000 emplois qui peuvent être proposés par les entreprises, par le secteur, quand tout ce programme soit fait, mais ما كانش باش يشغل les nouveaux diplômés. Donc il y a un risque énorme pour le secteur, pour l'emploi des jeunes diplômés pour le secteur. قلت justement فما concrètement بخلاف الانيشيتيف قعدوا دقيقتين تقريبا باش نطبوا فيهم concrètement شنو هو اللي بعد لا كونفيرونس اللي صار
عملتوا كونفرنس. اي عملنا كونفérence احنا on a tiré la sonnette d'alarme sur tout ça. D'abord انت قلت قبيله qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on on estime qu'il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de coordination entre les ministères, il y a un problème de gouvernance dans le sens où وزارة الاقتصاد الرقمي اللي هي elle doit احنا quand on a introduit le nom économie numérique dans ce ministère, c'était pour jouer un rôle de coordination et de pushy par rapport aux autres secteurs pour que c'est d'abord les métiers qu'il faut pousser pour lancer ces projets-là. Donc, mais ça, c'est le rôle du ministère de l'économie numérique qui doit aller prendre le bâton de pèlerin pour pousser ces projets-là, pour accélérer les processus. Donc, هذا message. Il y a un manque de focus. Il n'y a pas une concentration sur cette stratégie. L'avantage qu'on a dans ce secteur, c'est qu'on a une feuille de route toute claire. Et là, pendant un an et demi, et ça, on l'a dit plusieurs fois dans des réunions restreintes, jusqu'à maintenant, là aussi, on a travaillé discrètement, on travaille toujours de manière discrète et en donnant des propositions. Mais là, on est arrivé à un verre plein où on ne peut plus se taire et on doit dire les choses en face. Donc il y a un problème de focus, il n'y a pas eu de concentration sur cette stratégie. Il y a eu beaucoup de dispersion par ailleurs qui fait que il fallait avoir une gestion de projet, en quelque sorte, gestion de chantier fine pour s'assurer de tout ça. Quand il parle de la conférence de presse, on a commencé, d'abord, on a fait un appel de conférence de presse pour qu'il y ait la troisième réunion du conseil stratégique. Ça, deux réunions, la troisième a été retardée 2 ou 3 fois. Et ça a donné un impact. C'est dans ce genre de réunion présidée par le gouvernement où on peut justement taper sur la table pour dire attention, la situation est grave. Donc c'est une réunion qui a été reportée plusieurs fois et on a fait un appel au chef du gouvernement pour qu'il fixe une date. Et suite à cette conférence, il y a eu une fixation de date. Donc la prochaine réunion, Inch'Allah, le 8 avril du Conseil stratégique du numérique. On a été écouté par certains ministres ou par les conseillers du chef du gouvernement. On a été reçus par les conseillers du chef du gouvernement pour nous écouter par rapport à toutes ces problématiques et comment qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Mais elle, par contre, on a pris acte du fait qu'il n'y a pas eu de réaction du ministère de l'économie numérique suite à ça. Et ça, on le regrette. Voilà, donc la suite, on compte aussi dans la prochaine réunion du 8 avril, Conseil stratégique, proposer une nouvelle manière de gouvernance par rapport à tout ça, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. Concrètement, شو تستناو؟ من المسؤولين اللي يسمعوا Il فينا faut qu'il y ait des décisions, il faut qu'il y ait des décisions radicales cette fois. On ne peut pas se permettre, on parle de l'intelligence tunisienne, tous, aussi bien privés que publics, on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation. C'est le cas peut-être de plusieurs secteurs, mais on ne peut pas se permettre dans le secteur du numérique, avec tout le potentiel qu'il y a. En tout cas, c'est toujours notre devoir de le faire en tant que fédération. D'ailleurs, c'est travail d'équipe avec il y a toujours avec moi, on est ensemble avec le vice-président de la fédération, Tawfiq Khalil, avec le président de la chambre des intégrateurs de télécom, le président de la chambre des SDZ, Karim Mahrez, le vice-président de la chambre des SDZ, et beaucoup d'entreprises du secteur nous ont soutenus dans cette démarche et nous soutiennent dans cette démarche. C'est notre rôle, c'est notre devoir de le faire. Alors, il faut que le gouvernement écoute ça. Il peut partager comme il ne peut pas partager, mais en tout cas, nous, on ne va pas s'arrêter à le faire. شكرا لك السيد قيس السلامي اللي كنت حاضر معنا اليوم صباح رئيس الفيدراسيون تيك وممبر